This is Mike. So hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to work out with the OG, Yeah, hi one and friends. only, my best friend, the bodybuilder. Hey, no. Backside, see, backside Hey, this guy, not, future. this is not me. This is what the Gold Gym actually. I think they're the oldest person in the Gold Gym. They We are founded right. Gold Gym. Okay, they are They founded are Gold the Gym. main Okay, partners. random. Yeah. But we So are right. what we are going to work out Okay, today? today we are going to do the chest and tricep. We will do four sets, and tricep will be adjust will be 4 sets. Total Okay, 8 sets. Okay, that's good. we will show. Come. So today is push day. Yeah, push day. Today is a All right, push day. We let's have go, to push. guys. Yes. So let's start with the warm up. Yeah, actually, we have to do warm up for the chest. Okay, first we will do. Okay. దీని పేరు నాకు తెలియదు నువ్వు యాడ్ చేసుకో ఫర్ ది 60 కౌంట్ ది 60 We are fighting already. you have to stretch this okay Like this. yeah, like this. I'm slapping your hand. That's why. Yeah, you are slapping my hand. It's what's fine, no problem. We have lot of place actually. Yes. Gold gym, whole gym, our gym. This is what Gold Gym and this is what Old Gym also. Yeah. Gold is gold. Old is gold, like. And second one. So guys, whoever watching our video, please subscribe our channel and like. If you are like, we will like You're a to do beginner. more videos. Otherwise, we beginner and want will to build a body. delete our videos and we will leave our vlogs. Okay. Yeah, exactly. This what, huh? Okay. If you are a beginner and want to learn how to build a body, Yeah. you can approach us. Approaches. We are always Always. helping you. What next? You have to do circle of Okay. the around. Must be you have to do the warm up for the 15 minutes. Okay. Okay. Otherwise, you will get stretch marks. Oh shit. That's what. That's why I'm Actually, getting so have stretch marks. I will show the next video. Okay. And like. If they like the you will show. Yeah, us. I will show. Otherwise, Okay, I okay. will not show. Everybody, Yeah. please like the video, or else you're not. I'm able not to going watch to it. show. Okay. Yee, ha ha. Yeah. So, whatever we are doing the workout, Okay. so we have to do that workout basic on the warm up. Warm up. Okay. So we are doing to chest today. Okay. So we will have You have to do warm up warm based up on chest. That's what. Alright. Yeah. Let's go. That's how what. we do it. Actually, in my London, I will do it regularly. But in UK, when I was in UK, Okay. I will going to early morning at 4:30 only. That time nobody in the gym. There is nobody. Tearing full clothes. Yeah, I enjoy the weather. You have to free your shoulders also. Okay. Okay. Let's go. And straight, hands were straight, body was stiff. Oh my god. Body is already pumping. It will be stretch full hand and lats and chest. Okay. Oh my god. And shall rotate your arms. And place your hands like this. Okay. And you have to rotate your neck. Otherwise, it will be pain after the workout. Because when you are going to neck, you are rotate. It will be free. Okay. For the chest also. It will be help.
And My straight. head is spinning, bro. Good morning, not happened. This is what afternoon actually. So left and right. Done. And you have to must be rotate your hand because you have to free. When you are going to do this, the hand was so free. That time we will not get pain, any pain. Okay, wrist pushing like this. Yes. Bench press. Yes. Otherwise, it will be stuck. It will be stuck and it will be pain Yeah, louder. I get it. And the warm up and stretches was so important for the body. Okay, okay. Like this is what the prayer for the God. Okay, Okay. That's how it is. Yes. So before going into the temple, You have to rounds of around the the temple. That's That is a logic. That is a logic. Yes. Exactly. There is a logic you have to follow, and we are done with our 15 minutes workout. Yeah. I mean, warm up. Now we are going to start the first muscle, first workout in the chest. Let's go. సో కామెడీలు పన్ని పక్కకు పెడితే అయిపోయింది, వామప్ గీమా పని అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మన మాతృభాషలోకి వచ్చేసి మనోడు ఈరోజు వర్కౌట్లో బట్టలు చింపుకుందాం అంటుడు. చెస్ట్ మొత్తం ఇట్లా చినిగిపోవాలంట. సో ఇప్పుడు భయం అవుతుంది, భయం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. భయ్య ఏమో నించుండి చాలా కాన్ఫిడెంట్ వెనకాల. We have to do the not heavy weight. We will do light weight, but we will take the reps. సర్లే Yeah. ఇప్పుడే చెప్పిన మాతృభాష మనకి. బట్ సారీ బ్రో, నేను కూడా తెలుగు అండి, అలా ఏం కాదండి. మీరు ఏదో అనుకుంటున్నారు, కరెక్టే మాట్లాడుతున్నానా అండి? అండి అవునండి. అరే అట్లా కాదు బాయ్, అందరం మనం కూడా తెలంగాణ, ఇక్కడనే మనది. జరా మీరు లైక్ కొట్టకపోతే ఇట్లాంటి కామెడీ అస్సలు చేయ. అదే అంటున్నా, దట్స్ వై లైక్ కొట్టండి అందరు, మర్చిపోకండి. నువ్వు ఇడికి రా, నేను చూస్తా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద వర్కౌట్ విత్ ఇంక్లైన్ డంబల్ ప్రెస్ అన్నమాట. ఇంక్లైన్ డంబల్ ప్రెస్ అనడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బాడీ అనేది ద వెయిట్ రేషియో విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ చెస్ట్ ప్రెస్ మీరు వెయిట్ అనేది 2 చేతులతో ఎట్ ఎ టైం లేపుతారు. సో ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ వీక్నెస్ ఇన్ వన్ హ్యాండ్ you will not be able to lift properly. So when you are doing singular with isometric exercises, dan valla em avutadante the pump will be greater. So let's start the workout without any wasting of time. Okay, we will start from the 10 kgs. 10 kgs manchi warm up. Perfect, I think. And we have to do more reps. Okay. So when you are going to, you have to do like this. 2 1 2. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ మోషన్ చూసుకుంటే మోషన్ కొంచెం వెళ్తుంది కిందికి, బట్ వెయిట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి హ్యాబిట్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ మోర్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్. సో యూజువల్లీ ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ బిగినర్స్. సో మనకి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సిన్స్ 2-3 years of gym. సో దానివల్ల వీఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్ యాజ్ వీఆర్ హ్యాబిచుయేటెడ్. ఇది ఏ మసిల్ టార్గెట్ చేస్తుంది బేసికల్గా? అప్పర్ లో మొత్తం టార్గెట్. ఓకే, జస్ట్ అప్పర్. సో ఎవరికైనా ఛాతీ మొత్తం అప్పర్ చెస్ట్ డూ అయితే ఈ వర్కౌట్ అనేది పక్కా. yes. Let's go. సో యూ హ్యావ్ టు బీ ది పార్ట్నర్. కంపల్సరీ పార్ట్నర్ అనేది చాయిస్ చేసుకొని రండి జిమ్ కి. ఎలాన్ గా చేయడానికి మనం ఏం హీరోస్ కూడా కాదు. అదే కదా, ఈ సినిమా అసలుకే కాదు, అసలే కాదు. మజాక్ లో రజాక్ భాయ్ వచ్చేసాడంట అంతా మరి. మైండ్ మసిల్ కనెక్షన్ డెవలప్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ద లిప్స్ స్లోలీ. మాకు ఆల్రెడీ అలవాటు ఉంది కాబట్టి డజంట్ మ్యాటర్, మసిల్ అనేది టార్గెట్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ప్రాపర్ మోషన్ చూపిస్తున్నా. సో ఇక్కడ వరకు వచ్చి, సో దాట్స్ వన్ యూ పుట్ ప్రెషర్ ఆన్ యువర్ చెస్ట్ అండ్ దెన్ ప్రెస్ ఇట్. ఉంటే ఇక్కడ అట్లా ఆపేయొచ్చు, హెవీ వెయిట్ అనిపిస్తే. కానీ మీకు వెయిట్ లేకపోతే మొత్తం డౌన్ వర్క్స్ ఇట్లా చేస్తే మసిల్స్ అనేవి యాక్టివేట్ కూడా అవుతాయి. ఐ కెన్ ఫీల్ దెమ్ జస్ట్ లైక్ బ్రో సెడ్. సో యా, సో ఇక్కడ బర్నింగ్ అవుతుంది అప్పర్ చెస్ట్ లో. సో దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుష్ ఇట్. సో దట్స్ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యువర్ చెస్ట్ బిల్డ్.
This is what we have to do 3 sets. It will be take 20 reps I think. Yeah. 20 reps compulsory చేయాలి. So let's ఎందుకంటే meet మనం after బాడీ the కట్ exercise. చేస్తాం కదా. Yeah. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు ఏమైనా అయ్యాం నేర్చుకోరు మేము చూసి ఇంత అధ్వానంగా ఉంటే వేస్ట్ గా అంతే కదా. జిందగీలా ఇగో బ్రో మనమైతే ఇగో ఈ భయ లెక్క అయిదాం అనుకుంటున్నాం. ఈ భయం చూడండి ఒకసారి. ఈయన తెలుసా మీకు ఎవరు? జే కట్లర్. ఆయన లెక్క అయిదాం అనుకుంటున్నాం. కానీ టైం ఉంటది, మంచిది వినాలా చేయాలా, చాలా టైం ఉండదు అనుకో. జిమ్ అంటే 3 రోజులు ముచ్చట కాదు అది. ఓకేనా? ఫస్ట్ గమ్మున మంచి తిని జిమ్కి రండి. ఆడ పోయి పంట పక్కన దప్ప ఉపకండి. అర్థమైందా? మార్రా లేకపోతే ఇగో మార్రా వీళ్ళు చూడు చూడు ఇంత కష్టపడుతూ చూసిన వాళ్ళు పాపం. అందుకే ఇట్లా ఫోటోలు రావాలి. మేము కూడా మీ ఫోటోలు ఏడొస్తాయి తెలుసా? గోడకు పెట్టి దండేస్తారు, ఆ ఫోటోలు వస్తాయి మీరు. అర్థమైనా? జిమ్ కి రావాలా, జిమ్ కి ఊపుడు కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, అందరికి వర్తిస్తుంది ఇది, ఒక్కరికే కాదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేయాలా. ఇంక్లైన్ అయితే చేసినాం కదా. అవును. సో మనం బటర్ఫ్లై చేద్దాం. ఓకే, బటర్ఫ్లై చేస్తే కొంచెం చెస్ట్ అనేది పంప్ వస్తుంది. చేద్దాం. బాయ్ లైటింగ్ ఆడ వచ్చింటే వేరే. బ్రో అందరు ఏనండి, అక్కలారా చెల్లెలారా అందరు అవి కూడా చూస్తే చూడండి, లేకపోతే వాళ్ళు కూడా చూస్తే వాళ్ళకు కూడా అక్కలకు కూడా. ఇది ఎప్పుడైనా మనం చెస్ట్ బటర్ఫ్లై చేసే ముందు మనం ఏదైతే సెటప్ చేసుకున్నదో అది ముందే చూసుకోవాలా. లెంత్ అనేది ఇంత రావాలా స్ట్రెచ్. ఓకే, ఈ స్ట్రెచ్ వచ్చేవాటు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవి సెట్ చేసుకోవాలా. పర్ఫెక్ట్ ప్రోటీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెయిట్ పర్ఫెక్ట్ చూసుకోవాలా. ఓకే, చెస్ట్ అనేది ఇంత స్ట్రెచ్ కావాలా. ఓకే, షూర్. నేను వెయిట్ లెస్ కొడుతున్నా ఎందుకంటే స్ట్రెచ్ మంచిగా. ఓకే, చెస్ట్ అనేది మొత్తం ఓపెన్ కావాలా. ఓకే, ఇది మొత్తం స్ట్రెచ్ అయ్యి క్లోజ్, స్ట్రెచ్ క్లోజ్. రిప్స్ ఎక్కువ వస్తే కట్ అనేది అవుతుంది. సో మీరు బల్కింగ్ చేయాలనుకుంటే వెయిట్ ఎక్కువ కొట్టండి, రిప్స్ తక్కువ కొట్టండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ స్ట్రెంగ్త్. సో గైస్ జిమ్ లో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, బరువు లేపడం కాదు, కరెక్ట్ లేపడం ముఖ్యం. అంతే. బరువు బర్రెలు గాడిదలు కూడా లేపుతాయి. అవును, అట్లా అని చెప్పి వాటి కన్ను చెప్పేసి ఆ రేషన్ షాప్ అయినా 100 కిలోల బియ్యం కూడా మోస్తాడు, కానీ ఆయనకి 6 ప్యాక్ ఉండదు. ఓకే, ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? ఎందుకంటే దిమాగ్ వాడాలి. కాదు ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే జిమ్ లో వచ్చి వీళ్ళ సామాన్ మోసి వీళ్ళకే పైసలు ఇస్తున్నాము అంటే దీనికి ఏంది అర్థమో తెలుసా? అక్కడ మోస్తే మనకి ఇస్తారు పైసలు. అట్లా అంటే అక్కడ నీకు పడుతుండదు. ఇక్కడైతే వీళ్ళ సామాన్ మోస్తున్నందుకు మనకి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ డిసిప్లిన్. ఓకే, డిసిప్లిన్ అనేది వస్తుంది. సో డిసిప్లిన్ వచ్చి బాలయ్య లెక్క కావాలి. ఓకేనా? అట్లా ఫామ్ ముఖ్యం, బిగులు వెయిట్ కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇష్టం వచ్చినట్టు కొడితే ఇట్లా అవుతావు. ఇట్లా ఇట్లా వాల్ వస్తుంది. ఇట్లా పాట పెడతారు మళ్ళీ. ఇష్టం మళ్ళీ ఇజ్జత్ తీసుకోకండి. నిన్ను అన్న పాపానికి ఇంట్లో ఇష్టం మోసుకొని వస్తారు. అసలే పాపం వాళ్ళు ఇప్పటికి బాధపడుతుంది. అదేగా. నో మ్యామ్, కాదు. ప్రెస్ పాపం అని కడుపు. ప్రెస్ ప్రెస్ చెస్ట్ అనేది కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. ఇట్లా ప్రెస్ మోషన్ ఇక్కడ దాకా ఇట్లా. సో మనం మామప్లో చేసినాం, గుర్తుంది కదా? సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ జస్ట్ విత్ వెయిట్. సో దానివల్ల మసిల్ అనేది ఇంకా స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. సో మోస్ట్లీ మసిల్ బిల్డింగ్ ఇస్ మసిల్ సిమ్యులేషన్. ద మోర్ యూ సిమ్యులేట్ యువర్ మసిల్, ద బెటర్ యువర్ మసిల్ గ్రోస్. పాపబాయ్ నువ్వు ఇంగ్లీష్ మొత్తం ఫారెన్ లెక్క చెప్తే పాపం. అంటే చదువురాని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళని చదువు రాదని చెప్పకు బాయ్. వాళ్ళు మన ఇండియన్ ఒక దేశభక్తులు వాళ్ళంతా. జీవితం అంటే పోరాటం. ఓకేనా? సో వాళ్ళని మనం ఏమనొద్దు, ఎందుకంటే మనం కూడా ఇండియన్. మేము కూడా, మాకు కూడా ఏమి ఇంగ్లీష్ రాదు బ్రో, ఏదో టైం పాస్ కి అట్లా ఆయనతో ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఏదేదో అనుకోగల. యూకే రిటర్న్. ఓకేనా? గుర్రపాడు. సో గైస్ వర్కౌట్ చేయడం ముఖ్యం కాదు, వాటర్ ఇంటేక్ కూడా, వాటర్ కూడా ఇంటేక్ చేయాలా. అట్లా పేరు కూడా రాసుకోండి గ్లాస్ లో మీద. మళ్ళీ పేరు రాసుకోండి. మళ్ళీ తర్వాత నీ గ్లాస్ వేరే తాగినా, వాన్ గ్లాస్ నువ్వు తాగినా ఏం కాదు. బాలేబాబు ప్రాబ్లం వస్తుంది. వానికి ఎదురెళ్ళినా నీకే రిస్క్, ఎదురొచ్చినా నీకే రిస్క్. ఓకేనా? సో గ్లాస్ అనేది కంపల్సరీ. దీని దొక్కేగల, దొక్కొద్దు, తాగల దీంతో. అట్లా
నువ్వు ఆడెక్కడికి వచ్చినావు పెగ్గు వేసుకో. ఓకే పెగ్ ఇక్కడ ఉంది కదా. యా సో బ్రో నేనైతే ఇంట్లోకి వెళ్ళి లెమన్ వాటర్ అయితే కలుపుకొని వచ్చిన బ్రో. మీరు పెగ్ అనుకుంటే మళ్ళీ పెగ్ అనుకోవద్దు, అది కూడా మా చుట్టాలు అందరూ చూస్తారు. ఇంటేక్ కూడా జస్ట్ సిప్ బై సిప్ చేయాలా. ముందే స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి మా అమ్మకి పంపిస్తాంటారు. మొత్తం వాటర్ ఫుల్ గ్లాస్ అయినట్టు పెగ్గు తాగొద్దు బ్రో, జస్ట్ సిప్ చేయండి జిమ్ చేసేటప్పుడు. మొత్తం కడుపు నిండా తాగితే తర్వాత పోయి ఉల్టీలు కొట్టేస్తారు బాత్రూమ్ లో అంటారు. ఇష్టం ఓకేనా. వినాశానికే విపరీత బుద్ధి గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకే బాలయ్య లెక్క చేర్స్ అంతే. సో గాయ్స్ మనమైతే ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై కంప్లీట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫ్లై ఉంది పుల్ ఓవర్. ఓకే పుల్ ఓవర్ ఎందుకు చేయాలంటే లోవర్ ఎక్సర్సైజ్కి చేస్తారు. ఓకే లోవర్ చెస్ట్ దాని అంటే ఒక మంచి కట్ అన్నీ వస్తాయి, దాన్ని కూడా మంచి సైన్ అనిపిస్తుంది అనుకోదరా, అది చేయాలా. అయినంత అది చేయకుండా మీ ఇష్టం వచ్చింది కింద వండుకొని మీద వండుకొని చేస్తా అంటే కాదు పోయి ఫుల్ చెప్తాను. ఓకేనా చూపిస్తా పుల్ ఓవర్ ఎట్లా చేయాలో. నాకు కూడా తెలియదు, ఒక ఆయన చూపించింది ట్రైనర్. ఆయన పాపం అప్పుడు ఆయన అన్న అని చెప్పిన, కానీ ఈరోజు ఆయన ఏడున్నాడు తెలుసా, వైన్స్లో ఉన్నాడు. అట్లా ఆకండి మీరు, తెలుసా పోయి అదే నేను కూడా వైన్స్ లో ఉండే ఆడ దాగి ఈడికి వచ్చిన అంటే సెట్ అయిపోయినా నేను. ఆయన డిసిప్లిన్, ఆయన ఈడికెళ్ళి ఆడిపోయాడు. ఓకే ఉల్టా అయిపోయింది. దా పుల్ ఓవర్ కొడదాం. యాక్చువల్లీ పుల్ ఓవర్ అనేది స్టేట్ ఫ్లాట్ బెంచ్ లో కూడా కొట్టొచ్చు. ఓకేనా సో అది డంబుల్తో ఇలా కూడా కొట్టొచ్చు. సో బట్ మనం ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండడానికి జిగ్జాగ్ రాడ్ తీసుకొని ఇంకొకటి మొత్తం డిక్లైన్ లో మొత్తం పండబెట్టేసేసి మంచిగా కొడితే ఒక ఫామ్ అనేది పర్ఫెక్ట్. లోవర్ చెస్ట్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్యాట్ ఉందో అన్ని మనకి పర్ఫెక్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంచెం ఫ్లాట్స్ కి కూడా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. సో మన బ్రాడ్ అనేది వస్తుంది దాంట్లో. ఓకే నేను వెయిట్ లేకుండా కొడుతున్నా గాయ్స్, ఎందుకంటే వెయిట్ ఇప్పుడు కొట్టడం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో స్ట్రెచ్ ఇలా చేయండి, క్లోజ్. ఓకే ది ఫామ్ చూపిస్తావా వాళ్ళకి? లేదు ఫామ్ ఇలా వచ్చేసేయండి, మొత్తం స్ట్రెచ్. సో క్లోజ్, గ్రిప్ క్లోజ్ తీసుకోండి. ఇంకల్కెళ్ళి సేమ్ డంబుల్ లెక్కనే ప్రెస్ చేయాలి, కిందికి ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలి లోవర్ చెస్ట్ మీద. ఓకే ఇలా ప్రెస్ చేస్తే లోవర్ మీద పడుతుంది. నార్మల్గా డంబుల్తో కూడా కొట్టొచ్చు, కొంచెం నేను బాలయ్య కాబట్టి ఇట్లా కొడుతున్నా. హీరో లెజెండ్ యూకే రిటర్న్ అట్లనే ఉంటుంది మినిమం. మీరు కూడా యూకే రావాలనుకోకండి, ఆ యూకే నిజమైన యూకే ఏందో తెలిస్తే పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు. మోసం అది అన్యాయం, అది అవమానం. మేమే మోసపోయినాం, మీరు మోసపోకండి. యూకే ట్రిప్ అని చెప్పి మమ్మల్ని కార్లో వేసుకోపోయారు. ఎస్ ఆ కార్ ఎప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ కి చేరలేదు ఇప్పటి వరకు. అది ఎయిర్పోర్ట్ కి చేరకుండా ఇంకొక సెక్షన్ కి వేరే పోర్ట్ కి చేరింది. వేరే పోర్ట్ కి వచ్చిండాడ పుష్ప వచ్చేసిండు మొత్తం దండలు వేసుకొని. సో ఇట్లా ఫ్రెండ్ ఉంటే ఇట్లా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా ఎవరైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, అట్లా ఇచ్చేయాలా మనం లేయచ్చు ఈజీగా. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక్కరు పోకండి దీనికి, ఎవరన్నా తోడేసుకోరు. ఏం చేశారు అయితే ఈ ప్రాణం మీద ఇద్దరు పోతారు ఇక్కడ రండి డబ్బాల కాడ డబ్బాలు లేపు రేడు వచ్చి. బ్రో మేము కూడా ఒకప్పుడు డబ్బాల కాడ ఉండే కానీ మారిపోయాం. సరేనా, యు హావ్ చేంజ్డ్ బిల్లా, యు హావ్ చేంజ్డ్. yes సో ఆడ సిగరెట్ ఇచ్చే దగ్గర ఇగో ఇట్లా ఇవ్వండి, ఇట్లా ఇవ్వండి. ఓకే సో మోషన్ చూడండి, నేను చూపిస్తా మీకు. చూస్తున్నారా, కరెక్ట్గా మొత్తం స్ట్రెచ్ చేసి మళ్ళీ క్లోజ్, మొత్తం క్లోజ్. ఓకే ఈ మోషన్లో తీసుకోవాలి. మోషన్లో అని అంటే బాత్రూంలో పోయి మోషన్ అనుకోగలరు బ్రో, ఆ మోషన్ కాదు ఇది. అండ్ ఎమోషన్ కూడా కాదు ఇది. ఓకేనా బ్రో, ఇది వేరే మోషన్ ఇది. అందుకే మ్యాథ్స్ చదువుకోవాలి. ఓకేనా, మ్యాథ్స్ కాదు ఇంగ్లీష్. ఓకే ఓకేనా బ్రో. సో దీని అట్లా లేస్తా బ్రో. చూడండి బ్రో, జిమ్ చేసుడే కాదు, ఇగో ఇట్లా సామాన్లు కూడా జరపాలా, పక్కకు అటు ఇటు పెట్టాలా.
మనం పెట్టి మళ్ళీ తర్వాత మనం సెట్ కూడా వేసుకోవాలా. అర్థమైందా బ్రో? వీళ్ళ సామాన్ మోసుకుంటే వీళ్ళకే పైసలు ఎందుకు ఇస్తున్నాం తెలుసా? మన ఒక బాడీ డిసిప్లిన్ కోసం. మనం చేసే ఎక్సర్సైజ్, వాట్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్? మనం చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు ఏం కొట్టినాం మనం? ఏం కొట్టినాం? ఓవర్ హెడ్ ప్రెస్, డిక్లైన్ బెంచ్లా ఓవర్ హెడ్ కొట్టినాం. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సేమ్ డిక్లైన్ లెక్కనే దీనికి కూడా లోవరే పడుతుంది, బట్ మనం కేబుల్లో లోవర్ కొడుతున్నాం అంతే. నేను చూపిస్తాం మోషన్ ఎట్లుంటుందో. కేబుల్ ఫ్లై అంటే చేపల ఫ్లై లెక్క అనుకో సేమ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే మీరే పండగ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఆ పండగ చేసేటప్పుడు ఆ స్నాప్లో నాకు కూడా ఒక స్నాప్ పెడితే నేను చూసి ఖుషి అయిపోతా అంతే. చిన్న అట్లా స్మైల్ చిన్నగా. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సంక్రాంతి వస్తుంది కదా, అయితే నేను రోడ్డు మీద గట్టి ఉరుకుతాయి సార్. పండగ లేదు కాదు ఫ్రెండ్స్, పండగ ఉంది. ఎందుకంటే పతంగ అనేది అందరి దగ్గరకు వస్తుంది. సో రోడ్డు మీద పడి ఉరకండి, చేజ్ చేయండి, ఆడ కూడా క్యాలరీస్ బర్న్ చేయండి. ఓకే, మనకి ఉన్న శని సరిపోని పతంగుల శని కూడా వేసుకుందాం. ఏం చెప్పాలి నేను? సో గాయ్స్, ఓకే కొంచెం ముంగడికి రండి, చెస్ట్ ఓపెన్, కొంచెం మీరు ఒక పొజిషన్ అనేది తీసుకోండి. ఓకే, హెడ్ స్ట్రేట్. ఎంత స్లోగా కొడితే అంత. ఇదంతా చూసుకుంటే ఒక లైక్ ఒక సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి బ్రో. ఓకే, చాలా కష్టపడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. కష్టపడేది మాకోసమే, కానీ చెప్పేది మీకోసం అంతే. అంటే జస్ట్ ఫర్ మోటివేషన్ మీకు. తర్వాత మళ్ళీ చెప్పలే అని చెప్పక బాయ్, ఎందుకంటే తాగుడు కాడ పిలుస్తాం, తిరుగుడు కాడ పిలుస్తాం, లాస్ట్కి మంచి దగ్గర కూడా పిలవాలి కదా, అందుకే పిలుస్తున్నాం. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోది. ఎవరు చెప్పాడు ఇట్లా? చెప్పాడు. అందరు ఖాళీ పైసా ఎగిరేస్తేనే వస్తా అంటారు అంతే. మీ దగ్గర పైసలు లేనప్పుడు మిమ్మల్ని ఎగిరేస్తారు. బాయ్, గుర్తుపెట్టుకో బాయ్. ఒక 20 reps. కసరత్తు అని ఎందుకంటారు చెప్పు? ఎందుకంటే కసితో చేస్తాం. కసితో చేస్తాం. కసరత్తు అంటారు. ఆయనతో మా దగ్గర గసగసాలు అనుకుంటున్నా, అది కాదా? అది తప్పు. డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. కసితో అంటే ఇంకో కసి కూడా అనుకోగల బ్రో. మా దగ్గర అలాంటి కంటెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. కొంచెం ఇట్లా బెంగా. ఓకే, స్లోగా చెస్ట్ ఇట్లా అప్ చేయి. రైట్, కట్. సో చెస్ట్ వేరియేషన్స్ అయ్యా అమ్మ అనుకుంటా అయితే మేమైతే 4 సెట్లు అయితే దేవుడి దేవల్ల అయితే కొట్టేసినాం. ఇప్పుడు ట్రైసెప్ కొడదాం. ట్రైసెప్ కూడా కొట్టేది అంటే ట్రైసెప్ ఏదో దాని కొట్టుడు కాదు, దాంట్లో కూడా మంచిగా ఇంట్రెస్టింగ్గా మనకు ఎట్లయితే ఇష్టమో అట్లాంటి సెట్లే చేద్దాం. జిమ్లో నీకు ఇదే చేయి ఇదే అని చెప్పి ఎవరు చెప్పరు బ్రో, నీకు ఎట్లా అనిపిస్తే అట్లా చేసి. ఇట్లా బెంచ్లు కూడా మోసుకొని రావాలా, మన బెంచ్ మనమే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలా. అయితే ఇది బెంచ్ అనగానే క్లీనింగ్ లెక్క ఉంది కదా, సేమ్ జాడు కట్టి ఇట్లనే కొడతారా. ఓకేనా, చూపిస్తాం ఒకసారి చూసుకోండి. ఇప్పుడు బాట్ అయిపోయింది, అది మూతి బాట్ ఏం కాదు, జర మూతి గీసుకోబోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి పొజిషన్. ఓకే, ఓకే స్లోగా ఇక్కడ స్టాప్ చేయండి. మినిమం ఒక 20 reps. అగర్ కట్టింగ్ అయితే, బల్కింగ్ అయితే మీరు స్ట్రెంత్ హ్యావ్ టు టేక్ 8 reps. ఇట్స్ బిలీన్ వస్తుంది ఒకటి. చేతులు కూడా నొప్పిలేసాయి గట్టిగా. ఓకే, ఇప్పుడు మన బాలకృష్ణ భయ్య చేస్తాడు చూడండి. ఊపుంది, ఊపేస్తా. మషిన్ కాదు, నన్ను మషిన్ ఊపితే కొడతారు. మషిన్ కూడా కాదు కానీ తాడును ఒక్కటి ఊపితే సాలే. ఓకే, అది ఇప్పుడు రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే మళ్ళీ ఏదో మోషన్ అనుకోకండి భయ్య, ఇది కూడా ఒక జిమ్ మోషన్ అంటారు దీన్ని. అందుకే తెలుగు మ్యాథ్స్ చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి గాయ్స్, అనిపిస్తుందా? ఇలా ట్రైసెప్ విధి ఆడిన వింత నాటకం అన్నట్టు ఇట్లా కొట్టాలి అప్పుడప్పుడు. ఇట్లాంటి సెట్లు కొడుతుంటే ఏంటంటే మనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది బ్రో కొంచెం చేయడానికి. ఇట్లా బాధ కూడా పడాలి, అట్లా చూడు యూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏడవాలి ఇట్లా.
ఏసి అట్లా వేసేయని మొక్కు. ఆమెన్. దేవుడు ఎల్లప్పుడు నీ తోడు ఉన్నాడు. ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే మన ఈ తాడు అయిపోయింది, పోతురాజు తాడు. ఇప్పుడు ఈ రాడ్తో చేద్దాం. ఓకే, సేమ్ మోషన్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉందో ఇలా రోఫ్తో కొట్టినాం కదా, బట్ మనం గ్రిప్ అనేది ఇట్లా తీసుకుంటాం, ఇట్లా తీసుకుంటాం. అంటే సేమ్ ఇదే సపోర్ట్ పర్ఫెక్ట్ తీసుకోండి గాయస్. హైట్ సరిపోకపోతే నిలబడండి, పర్లేదు, బస్ బ్యాక్ అనేది సపోర్ట్ చేయండి. చలో ఓకే. చూపిస్తా నెక్స్ట్ టైం. లేదా హైట్ సరిపోదు, పైకి లేదు. ఓకే, గ్రిప్ తీసుకో. చలో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పడుతుంది, కానీ మంచి ఎక్సర్సైజ్ అనుకోవాలి. చూడండి, పైన కోనియద్దు చేతులు. ఓకే, పైన పోతే మళ్ళీ బైసెప్ అవుతుంది. అంతే. రివర్స్ సేమ్ బైసెప్ లెక్కనే, కానీ మీకు వెయిట్ అనేది కిందికి వచ్చేస్తుంది. అనిపిస్తుందా? సేమ్ ట్రైసెప్. సో ఇది దా నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్. పంపు చూడండి, చూసిరా పంప్. పంప్ వస్తుంది ఇట్లా. పంప్ అంటే బోర్ పంప్ కాదు, మళ్ళీ అదొక పంపులు హింపులు ఏమేమో అంటారు అనుకోగల. పంప్ అంటే ఇది ఒక బాడీలో పంపు, అందుకే మ్యాథ్స్ చదువుకోవాలి. ఓకేనా? 2 సెట్లు అయితే కంప్లీట్గా చేసినాం. ఇప్పుడు ఇంకొక ట్రైసెప్ సింగిల్ హ్యాండ్ కొడదాం. ఓకే, సింగిల్ హ్యాండ్ కొడితే నీకు మంచిగా వెయిట్ అనేది కరెక్ట్ పడుతుంది. ఇక్కడ నుంచి పేమెంట్ ఇవ్వాలి. ఇట్లాంటి పేమెంట్ ఉందా? ఈ పేమెంట్ కనిపిస్తుందా? దీన్ని ఇట్లా వేసి, అంటే బిగ్ స్టార్టర్స్ అంటే చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఆ స్టార్టర్స్ కాదు, అంటే ఫస్ట్ టైం చేసేటోళ్ళకి స్టార్టర్స్ అంటారు, బిగినర్స్. అందుకే అమెచ్యూర్ తెలుగు నేర్చుకోవాలా. ఓకే, దేశ భాషలు ఎందుకు తెలుగు లెస్స. తెలుగు నేర్చు. సో ఇగో ఇట్లా సింగిల్ హ్యాండ్ నేనైతే ఇట్లనే ప్రిఫర్ చేస్తా బ్రో, ఎందుకంటే నాకు అది అవసరం లేదు. ఓకేనా? చలో, అనిపిస్తుందా? సేమ్ మోషన్. 1 2. ఇక ఇక్కడ ఆపేసేయండి. ఇక్కడ ఆపేసినప్పుడు ఇక్కడ గ్రిప్. 1 2 10 11 12 20. ఇట్లా అయిపోగానే ఒక మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకోవద్దు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దీన్ని కూడా కంటిన్యూగా చేయాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఒకటే చేతితో కాదు బ్రో, 2 చేతులు కూడా యూజ్ చేయాలి దీంట్లో. ఓకే, 4 5. ఓకే, సో ఈ హ్యాండ్కి ఎంతైతే రిప్స్ వస్తాయో ఈ హ్యాండ్కి కూడా సేమ్ రిప్స్. ఓకే, బాలకృష్ణ ఎంతనో చిరంజీవి అంతా ఇద్దరు సేమ్ టైం లైన్, సేమ్ టైం మినిట్ హ్యాండ్. ఓకే, సో కూడా చాలా ఫాస్ట్గా పడుతుంది. చేంజ్. ఓకే, నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి అసలు అది కట్. కొట్టు, అనిపిస్తుందా బ్రో? కొన్ని రోజులు ఆగండి. అవ్వ భయ్య లెక్క అయిదాం. వెనుక ఉన్నాడు కదా భయ్య. ఓకే, ఇట్లా పంప్ పడుతుంది, బెటర్. ఇది ఫామ్ పోతున్నప్పుడు కొంచెం కనెక్ట్ చేసుకోండి. స్లోగా కొట్టినా పర్లేదు. ఓకేనా? ఏసై ఉంటాడు నీ ఎల్లప్పుడు. బ్రో పంప్ భయ్యా 3 సెట్లు అయితే అయిపోయినాయి భయ్యా. ఇది లాస్ట్ సెట్ ట్రైసెప్. బెంచ్ మీద మంచిగా వండుకొని ఫ్లాట్ బెంచ్ మీద చూపిస్తారు అన్ని రాబోయ్. సో పొజిషన్ అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్గా తీసుకోండి. ఓకే, ఇంకొకటి హ్యాండ్ స్ట్రేట్ కరెక్ట్ చెవు దగ్గరికి రావాలా. ఓకే, ఇది కూడా మంచి పంపిస్తుంది మీకు. ఓకే, హ్యాండ్ స్ట్రేట్. ఓకే, కంటిన్యూలీ కొట్టాలి, ఆపొద్దు బ్రో. మళ్ళీ ఒక చేతి కొట్టకపోతే ఒకటేమో ఎట్లా తెలుసా, శివగామి నా కొడుకు అనాల్సి వస్తుంది. బిచ్చల దేవుడు అయిపోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే,
సో 2 చేతులు కూడా పర్ఫెక్ట్ గ్రిప్. బ్రో మందు తాగితే కూడా అంత ట్రిప్ వస్తుందో రాదో బ్రో. జిమ్ చేయి బ్రో, నా మాటిను. బర్దాషి కాదు రేపు పొద్దున దెబ్బకి చిత్త అయిపోతావు, ఉల్టీలు కొడుతావు సీదా. ఉల్టీలు కొట్టేస్తావు. ఓకే షూట్. ఓకే భయ్యా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో స్టార్ట్ చేసాను. డామినెంట్ హ్యాండ్ ఫస్ట్ చేస్తే కొంచెం మంచిగా వస్తుంది. అర్థమైందా బాయ్? ఇట్లా లాస్ట్ సెట్ వరకు కొడితే ఇట్లా మంచి పంప్ అయితే వస్తుంది. ఓకే సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది ద 4th సెట్. సో గాయ్స్ ఈరోజు వర్కౌట్ అయితే కంప్లీట్ అయిందనమాట. బట్టలు 4 సెట్స్ అయితే కొట్టేసినాం బాయ్. మొత్తం టోటల్ 8 సెట్లు కొట్టినాం. తర్వాత ఉరకాల, ఇది ఉరకడం రోడ్ మీద ఉరికితే అది పబ్లిక్ పిక్చర్లు అవుతారు అని చెప్పేసి మంచిగా ఇట్లా మొత్తం ట్రెడ్మిల్ కూడా మొత్తం టచ్ స్క్రీన్ ఉన్నాయా, మొత్తం కామెడీ ఉంటుంది తొందర రావాలి ఇక్కడికి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఫ్యాట్ బర్న్ చేయాలనుకుంటే ఇంక్లైన్ 4 ప్లస్ స్పీడ్ 4 ఓకే కిలోమీటర్స్. ఓకే ఇంకోటి మీ హార్ట్ బీట్ కూడా చెక్ చేసుకోండి అప్పుడప్పుడు. లేదంటే ఇండియా పట్టరు అనుకో, హాస్పిటల్ కూడా లేదు. లేదు ఓకే శ్రీ హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్ దూరం ఉంది కొంచెం. అది కొన్ని రోజుల తర్వాత సెట్ చేస్తాం, మంచి హాస్పిటల్ సెట్ చేసిన జిమ్ పెడతా నీకు. సో వర్కౌట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి పంపు కావాలంటే ఓకేనా? ఇట్లా ఇక్కడ మొత్తం ట్రెడ్ మీద పంపు చూపిస్తే కింద జారి పడతాను నీకు ఏం లేదు. సో మీరు ఎప్పుడైనా పాటలు పెట్టుకొని కూడా ఒక్కరే వర్కౌట్ చేయాలనుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ పెట్టుకోండి. ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. ఓకేనా? యూట్యూబ్లో ఉంటుంది, పెట్టుకోండి. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి మీ మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది. సో మీకు ఫాస్ట్గా బర్న్ కూడా అవుతుంటుంది. ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే కొంతమంది తెలియదు. 3 పూటలు ఎక్కడం కాదు, రోజుకి ఒకసారి అనే జిమ్కి రావాలా అది తెలుసుకోరు ఫస్ట్. ఓకే తిన్నది కరగాలంటే ఎడ కరుగుతుంది? బాత్రూమ్లో సగమే కరుగుతుంది, ఇంకా సగం ఎడ కరుగుతుంది. అంతే తెలుసుకోవాలి. ఓకే యూజ్ యువర్ హెడ్ మ్యాన్, యూజ్ యువర్ హెడ్, నాట్ యువర్ వెయిట్, బాడీ వెయిట్. సో ఇది వచ్చేసి ఈరోజు పంప్ అనమాట. చూడండి ఇగో ఎట్లిచ్చుకోవచ్చు చూడండి. ఇది ట్రైసెప్ పట్టి చూడండి ఇట్లా. సో ఈరోజు వర్కౌట్ యాజ్ కంప్లీట్ అయింది అనమాట. సో చెస్ట్ ట్రైసెప్ చాలా బాగా కొట్టాం, మంచిగా కొట్టినాం భయ్. చూడండి మీరు కూడా ఇట్లనే కొట్టండి, కానీ జిమ్కి పోండి. అర్థమైందా? గోల్డ్ జిమ్లా వెనక కనిపిస్తున్నావు కాక, ఇట్లా కావాలా? అట్లా అర్థమైందా? మేము అట్లా ఆడడానికి వచ్చినాం, మీరు కూడా ఆడడానికి ఏం లేదు, కానీ జిమ్కి పోండి అంతే. సో లొకేషన్ వచ్చేసి మీకు జిమ్ నచ్చితే జిమ్ లొకేషన్ వచ్చేసి గోల్డ్ జిమ్ కొండాపూర్, నియర్లీ హై టెన్షన్ రోడ్. ఓకే 3rd ఫ్లోర్లో ఉంటుంది. జిమ్ వాజ్ సో ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ నీట్, పర్ఫెక్ట్ ప్రీమియం అనుకోండి. ఓకేనా? వచ్చేయచ్చు మీరు. క్రౌడ్ వల్ల ఎనీ ఇబ్బంది, క్రౌడ్ ఏం, if you are an introvert and you just want to work out without having any disturbance from anybody else, we would recommend you to come to Gold's Gym. Definitely. And you can check out their website where they'll have, and you have to give review also. ఓకేనా? మేమైతే రివ్యూ ఇస్తాం 100%. మాకు జిమ్ అనేది చాలా బాగా నచ్చింది. బట్ మీరు కూడా ఈ ఒక లొకేషన్ ఒకసారి వచ్చి విజిట్ కాండి. మీకు నచ్చితే మీరు మెంబర్షిప్ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. ఐ థింక్ దే విల్ గివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆల్సో. ఓకే థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. Let's Bye. meet in another vlog. Until then, take care. Tata. Goodbye. Like, share and subscribe. Allah Hafiz. Hero channel ko start chesam malla. Appadvarku wait cheyandi. Goodbye.